सब तो पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद इंटरनेशनल रैसलर रह चुका हाँ। ऑल इंडिया जाट महासभा का सीनियर वाइस प्रेजिडेंट है और पंजाब का प्रेजिडेंट है जाट महासभा का। ये जोड़ा मसला असी जंतर मंतर से भी जाके आए, मैं तो राकेश टिकैत साहब साडे किसान लीडर और सवेर तो लैके शाम तक रहे, लेकिन उस दिन तो बाद असी इस मुहिम नूं बहुत मतलब प्रभावित किया। साडे किसान आगू साडियां महा खा पंचायतां वारियां बन के रोज़ उत्थे जा रहे। साडे जनरल सैकटरी जुद्धवीर जी जिहड़े जाट महासभा के जनरल सैकटरी आ, वो उदण तो ही मोर्चा ला के उत्थे बैठे आ जंतर मंतर ते। सब तो वड्डी गल तो यह है जी कि देश के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते गोल्ड मैडल जित के लियाउण वालियां लड़कियां जिहड़ियां वो मैडल देश के तिरंगे नूं उच्चा करदियां आ ते सड़कां ते बैठियां अपनी दुआ कर रही, अपनी भीख मंग रही कि जिहड़ा परचा असीं बृजभूषण शरण सिंह जिहड़े रैसलिंग फैडरेशन के प्रेजिडेंट आ उन्हां नाल की कहां शब्द मैं दुराचार किया, उन्होंने शोषण किया उन्हों का लड़कियां का। वो पिंड दियां लड़कियां कित्थे पिंड चों नहीं जितया जाता जी, फिर स्टेट चों नहीं जितया जाता, जिले चों नहीं जितया जाता, ओलंपिक चों मैडल लैके आईयां तो उन्होंने छेड़छाड़ हुई आ। मैं रैसलिंग फैडरेशन के भी 7 साल रहा जी एज ए वाइस प्रेजिडेंट, लेकिन साढ़े वाले तो डिसिपलिन सीगे, बड़े वधिया गल्लां सी। पर दुख इस गल का भी सरकार जिहड़ी आ बृजभूषण शरण सिंह नूं जिहड़ा रैसलिंग फैडरेशन का प्रेजिडेंट है बचाउण वास्ते अड्डी चोटी का जोर ला रही है। पहली गल तो यह कि जिहड़ी FIR कुड़ियां ने हुण 3.5 महीने तो वो लगियां सी, ये जिहड़े हैगे अपने स्पोर्ट्स मंत्री जिहड़े हिमाचल नूं बिलोंग करते हैं अनुराग ठाकर जी, वो लारे लप्पे लाउंदे रहे कि तुहाडी कमेटी बनाती है। बई FIR ते तुहाडा भी हक है, मेरा भी हक है, हर भारत के नागरिक का हक है कि जो मैं गल कोई कहना पुलिस नूं दसदा उहनूं दर्ज किया जाए। वो FIR दर्ज नहीं हुई। फिर ये साडियां कुड़ियां साडे रैसलर इकट्ठे होके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे विच एप्लीकेशन दिती है ते मानयोग सुप्रीम कोर्ट के आर्डरां ते FIR दर्ज हुई। दिल्ली 2 FIR दर्ज हुई। एक पास्को एक्ट है जिहड़ा वो अंडर भी FIR दर्ज हुई है जिहदे घट तो घट 5 साल की धारा लगी है। पर बड़ी बदकिस्मती की गल है कि देश दियां ओलंपिक तो मैडल लियाउण वालियां कुड़ियां नूं वो कोई न्याय नहीं दिता जा रहा। सरकार अखां बंद कीतियां, कन बंद कीते आ और वो FIR ते दर्ज हो गई सुप्रीम कोर्ट के आर्डरां नाल, लेकिन बृजभूषण नूं अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो असीं मंग करते हैं कि उन्हें जल्दी तो जल्दी अरेस्ट किया जाए, सस्पेंड किया जाए और न्याय मिलना चाहिए साडियां कुड़ियां नूं। की लगदा जी क्यों बृजभूषण नूं इन्ना कर रही है कि पिछे जे सरकारां ने उन्हां नूं इलैक्शन च वरतिया जां गुंडा राज नज़र आ रहा? वो गुंडा आ जी, यूपी का गुंडा आ। गोंडा जगह का नाम है एक, उत्थों 4-5 बारी मैंबर पार्लीमेंट आ और 50 ते उहदे कॉलेज आ और 50 ही FIR दर्ज है उहदे ते 50 FIR दर्ज आ। वो सरकार जिहड़ी आ साडी मोदी साहब है जां जिहड़े भी वड्डे लीडर आ उहनूं बचाउण च लगे आ कि साडी इलैक्शन ते कोई फर्क ना पै जाए। लेकिन सामने मामला आया सी कि नजायज़ प्रॉपर्टी है जिहड़ी फंडिंग इलैक्शनस करदा है, फंडिंग भी करता है, गुंडागर्दी भी करता है और शोषण कुड़ियां नाल पता नहीं कदों दा हो रहा है। तो हिम्मत करके जट्टां दीयां कुड़ियां जी सारियां जिहड़ियां ओलंपीयन है ना, असीं जातिवाद की गल नहीं करते, कुड़ी किसी दी भी होवे कि हिंदू दी आ कि राजपूत दी आ कि होर धर्म दी आ, असीं तो कहने होई नजायज़ है, परचा होना चाहिए। तो बृजभूषण शरण सिंह उहदा पूरा नाम आ, उन्होंने फड़ के अंदर करना चाहिए
ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹਤੇ ਨਾ ਲਾਲਾਪੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ BSF 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ BSF 'ਚ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੜਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਬੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, MS ਮਲਿਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਡਿਊ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਬਈ FIR ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਔਰ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ FIR ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆ,
ਗੋਂਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ 50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਔਰ 50 ਹੀ FIR ਦਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, 50 FIR ਦਰਜ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹਤੇ ਨਾ ਲਲਾਪੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ BSF 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ BSF 'ਚ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੜਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਬੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, MS ਮਲਿਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਬਈ FIR ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਔਰ ਅਨਬਿਲੇਬਲ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ FIR ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਗੋਂਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਔਰ 50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਆ ਔਰ 50 ਹੀ FIRਾਂ ਦਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, 50 FIRਾਂ ਦਰਜ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹਤੇ ਨਾ ਲਾਲਾਪੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ BSF 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ BSF 'ਚ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੜਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਬੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, MS ਮਲਿਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਘੁੰਮੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਸੌਰੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਡਿਊ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ FIR ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਬਈ FIR ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਔਰ ਅਨਬੇਲੇਬਲ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ FIR ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ ਜੀ, UP ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਗੋਂਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਔਰ 50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਆ ਔਰ 50 ਹੀ FIR ਦਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, 50 FIR ਦਰਜ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹਤੇ ਨਾ ਲਾਲਾਪੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ BSF 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ BSF 'ਚ।
ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੜਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਬੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, MS ਮਲਿਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਸੌਰੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਡਿਊ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ
ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਬਈ FIR ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਔਰ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ FIR ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ ਜੀ, UP ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਗੋਂਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਔਰ 50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਆ ਔਰ 50 ਹੀ FIR ਦਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, 50 FIR ਦਰਜ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹਤੇ ਨਾ ਲਾਲਾਪੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ BSF 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ BSF 'ਚ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੜਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਬੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, MS ਮਲਿਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਡਿਊ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਬਈ FIR ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਔਰ ਅਨਬੇਲੇਬਲ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ FIR ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ ਜੀ, UP ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਗੋਂਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਔਰ 50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਆ ਔਰ 50 ਹੀ FIR ਦਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, 50 FIR ਦਰਜ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹਤੇ ਨਾ ਲਾਲਾਪੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਓਲੰਪੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ BSF 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ BSF 'ਚ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੜਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਬੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, MS ਮਲਿਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਡਿਊ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਬਈ FIR ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਔਰ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ FIR ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ ਜੀ, UP ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਗੋਂਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਔਰ 50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਆ ਔਰ 50 ਹੀ FIR ਦਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, 50 FIR ਦਰਜ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹਤੇ ਨਾ ਲਾਲਾਪੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ, ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ BSF 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ BSF 'ਚ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੜਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਬੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, MS ਮਲਿਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ